ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ جبکہ میں ہرگز اس قسم کی کوئی شخصیت بننا نہیں چاہتا۔ یہ سب جمشید علی کے کہنے پر کیا جا رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ماہپارہ نے جمشید علی کی آڑ لی اور یہاں آ کر میں بے بس ہو جاتا تھا، مگر اس روز میں نے بنا کر کہہ دیا، تو پاپا یہ سب جنید اور جاوید کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ مجھ پر نظر کرم کیوں؟ ماہپارہ کے چہرے پر افسردگی چھا گئی تھی۔ یہ تم اپنے پاپا سے پوچھنا۔ ان کے تاثرات محسوس کر کے میں شرمندہ ہو گیا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے مام، انہوں نے سرد آہ بھری۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ ہم سب ہی کٹ پتلیاں ہیں، ہماری ڈوریں کہیں اور سے ہلائی جاتی ہیں۔ مام یہاں تو آپ آزاد ہیں، چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ میں نے عمدن نہیں کہا کہ کسی کے ساتھ جا سکتی ہیں، لیکن میرا مطلب جان کر ماہپارہ کے چہرے پر سرخی سی آ گئی تھی۔ میرے بچے، میں بھی اندیکھی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوں۔ اگر اشارہ میری طرف ہے تو آپ بالکل پرواہ نہ کریں۔ یقین کریں، آپ کہیں اور جا کر اگر خوش اور مطمئن رہیں گی تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ ماہپارہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے معلوم ہے میری خوشی کی خاطر تو کبھی میری راہ میں نہیں آئے گا، اس کے باوجود میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میرا اشارہ جمشید علی کی طرف ہے۔ اس جگہ بھی کوئی نہ کوئی ہماری نگرانی کے لیے سر پر ہوگا۔ تم جمشید علی کے لمبے ہاتھوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ایرانی حکومت کو بھی مطلوب ہے، اس کے باوجود پوری دلیری سے وہاں جا کر وہ مجھے وہاں سے نکال لایا تھا۔ آپ ضرورت سے زیادہ ہی مایوس ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کو حسن علی کے ساتھ کہیں چلے جانا چاہیے۔ بے شک پاپا کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، لیکن دنیا میں بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں پاپا کے ہاتھ تو کیا ان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی ہے۔ ماہپارہ چپ ہو گئی، جیسے اس بارے میں مجھ سے بحث نہ کرنا چاہ رہی ہوں۔ میں بھی خاموشی سے چائے پینے لگا۔ چائے پی کر میں نے الماری میں اپنے کپڑے سیٹ کیے۔ ماہپارہ نے بتایا کہ چھوٹا خان گل محمد کا کزن ہے، جلدی ایک مالی اور صفائی کرنے والے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ یہ چھوٹا خان بناتا سب مزے کا ہے۔ میں نے چٹخارا لیا۔ ہاں تو تم کیا سمجھتے ہو؟ بڑا چلتا پرزا ہے، مری کے ہوٹلوں میں کام کرتا رہا ہے، خات میں بڑا ذائقہ ہے۔ ماہپارہ بولی۔ نیچے لیونگ روم اور ڈرائنگ روم کے علاوہ ایک کمرہ تفریح کے لیے مخصوص تھا۔ اس میں دیوار کے ساتھ بڑے سائز کا ٹی وی، اسٹیریو سسٹم، مختلف قسم کے پلیئر، بما کیسٹ اور سی ڈی استعمال کرتے تھے۔ حالانکہ اس زمانے میں سی ڈی نئی نئی آئی تھی، ڈش بھی تھی، لیکن اس زمانے میں سیٹلائٹ پر گنے چنے چینلز ہی آتے تھے۔ ریک میں ویڈیو اور آڈیو کے ساتھ سی ڈیز کا خانہ الگ تھا۔ ٹی وی کے ساتھ منسلک کر کے کھیلے جانے والے ویڈیو گیمز تھے۔ بنگلے کے تہہ خانے میں خاصا بڑا جمنازیم اور اس کے ساتھ چھوٹا سا سوئمنگ پول تھا۔ تہہ خانہ تقریباً پورے بنگلے کے برابر تھا، گویا یہاں پر ضروریات اور آسائش کی ہر شے تھی۔ اگلے روز میں ڈرائیور چھوٹا خان اور ماہپارہ کے ہمراہ سکول گیا، جہاں ہر فن مولا چھوٹا خان ڈرائیور بھی تھا۔ جی ہاں، ہر فن مولا چھوٹا خان ڈرائیور بھی تھا۔ سکول وسیع رقبے پر پہلا جدید طرز تعلیم اور تمام سہولتوں سے آراستہ تھا، اور کیوں نہ ہوتا۔ یہاں پر ملک کے گنے چنے افراد کے بچے پڑھتے تھے، جن کی ماہانہ فیس ایک متوسط طبقے کے خاندان کی ماہانہ آمدنی سے بھی زیادہ تھی۔ سالانہ فیس اس کے علاوہ تھی۔ کسی بھی نئے داخلے پر سکول کو بھاری رقم ایڈمیشن فیس بھی دینا پڑتی تھی، کیونکہ میرا داخلہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اس معیار کے سکول میں کاپیوں کتابوں کا جھنجٹ والدین کی ذمہ داری نہیں ہوتا تھا۔ جوتے سے لے کے یونیفارم تک سب سکول مہیا کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کام کی وہ کئی گنا رقم وصول کر لیتا ہے۔ پہلا دن میرا تعارف اور یونیفارم کا ناپ وغیرہ دینے میں گزرا۔ سکول صبح 8 سے دوپہر 3 بجے تک تھا۔ اکثر بچے بلکہ لڑکے لڑکیاں سکول کمپاؤنڈ میں ہی ہاسٹل کی عمارتوں میں رہتے تھے، لیکن کچھ عمارہ کے بچوں کے لیے الگ سے رہائش کا انتظام تھا۔ میرا ایک رسمی سا ٹیسٹ ہوا تھا، حالانکہ داخلہ مجھے پہلے ہی مل چکا تھا۔ سکول اصل میں ہائی سکول تھا، یعنی یہاں پر انٹرمیڈیٹ کے سارے درجے تک تھے۔ اس حساب سے مجھے مزید 3 سال یہاں پڑھنا اور تعلیم حاصل کرنا تھی۔ اتنا عرصہ مجھے کاجل سے دور رہنا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ پاپا مجھے سرما کی چھٹیوں میں بھی واپس نہیں آنے دیں گے۔
वो काजल और मेरी खिताब भूले नहीं होंगे। सजा देना उनका मसला था, इसके बगैर वो रह ही नहीं सकते थे। एक हफ्ते में बंगले में खासी तब्दीलियां आई थीं। चारों तरफ दीवारें ऊंची करके इन पर खारदार तारों की बाड़ लगा दी गई। सारे दरवाजों के ताले बदले गए थे और जिन खिड़कियों पर ग्रिल नहीं थी इन पर ग्रिलें लगाई गई। कुल मोहम्मद अब कुल वक्ती मुहाफिज था। एक माली रोजा आता था। इसी तरह एक सफाई करने और कपड़े धोने वाली औरत थी। छोटा खान सुबह आता था और शाम को 7 बजे डिनर मुकम्मल करके वापस चला जाता था। इसके अलावा ड्राइवर के फराइज भी अंजाम देता था। हफ्ते में एक बार एबटाबाद से जाकर सामान लाता। इस दौरान में हसन अली ने अपनी पसंद से एक हुंडा आकार ले ली थी। जीप आम कामों के लिए और कार सुबह मुझे स्कूल छोड़ने और लाने के लिए थी। इसके अलावा हमें कहीं जाना होता था तो यही कार इस्तेमाल की जाती थी। रफ्ता रफ्ता मैं इस स्कूल में सेट होने लगा। मेरा सुबह से दोपहर तक का वक्त स्कूल में गुजरता था। मायार तालीम इतना अच्छा था कि स्कूल से आकर मुझे कुछ पढ़ने की खास सूरत पेश नहीं आती थी। 1 घंटा आराम और खाने के लिए मिलता था और रात 10:30 बजे सोने के लिए अपने ख्वाबगाह में चला जाता था। सिर्फ वीकेंड पर रात 12 बजे तक जागने की इजाज़त थी। जाहिर है इस सारे मामूल में मेरे पास इतना वक्त नहीं बचता था जिसे अपनी मर्जी से गुजार सकूं। इतवार वाले दिन हसन अली मुझे हाइकिंग के लिए लेकर जाता था और ये इतना मुश्किल काम था कि सारे हफ्ते की एक्सरसाइज एक तरफ और इतवार की हाइकिंग एक तरफ। हमारे आने के 1 हफ्ते के अंदर फ़ोन भी लगाया था और जाहिर है इस पर जो पहली कॉल आई वो काजल ही की थी। 10 मिनट तक तो वो रोती ही रही थी। बमुश्किल मैंने उसे चुप कराया। पागल, ये बहुत महंगी कॉल है, इसे रोने धोने में ज़ाया ना करो, ना जाने कब तुम्हारी अम्मा आ जाएं और कॉल डिस्कनेक्ट करनी पड़े। मम्मा अब मुझे मना नहीं करेंगी। उसे रोते रोते चुप होकर मुझे मुतल्ला किया। क्यों, क्या तुमने उन्हें फिर कोई धमकी दी है? हाँ, मैंने मम्मा से कहा अब मुझे यूसुफ से बात नहीं करने देंगी तो मैं आपसे भी बात नहीं करूंगी। फिर कितने दिन बात नहीं की अपनी मम्मा से? मैंने पूछा। पूरे 10 दिन, उससे फातिहाना अंदाज में कहा। फिर मम्मा ने मुझे इजाज़त दे दी। तुमने भी नहीं सुधरना है? मैंने सर दाह भरी। यूसुफ तुम कब आओगे? उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैंने पापा से पूछा था, वो कह रहे थे कि तुम सर्दियों में आओगे। खुदा करे, वैसे मुझे पापा का इरादा भुलाने का नहीं लग रहा। न चाहते हुए भी मेरे लहजे में तलखी आ गई, वरना मुझे यहाँ भेजते ही क्यों? मायार तालीम कराची के स्कूलों में भी आला ही है। मैंने पापा से मनवा लिया है, तुम कराची जरूर आओगे। उसने यकीन से कहा। फिर बोली, तुमने इस लड़के मारिया से तो बात नहीं की ना? इसे मेरे फ़ोन का इल्म होगा तो बात करेगी ना? और मुझे इसके नंबर का भी इल्म नहीं है। मैं उसे ज़रूर कत्ल कर दूंगी, काजल ने यकीन से कहा। कुछ ऐसे ही मुहब्बत आमेज जज्बात उसके भी होंगे, महनसा। लेकिन क्या बेहतर नहीं होगा कि हम उसे भूल जाएं और अपनी बात करें, मेरी और तुम्हारी? यूसुफ पापा कह रहे थे जब तुम एबटाबाद से वापस आओगे तो तुम्हें इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए लंदन भेजेंगे। यूसुफ, मैं भी लंदन जाऊंगी अगर तुम्हारे पापा ने जाने की इजाज़त दी तो, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। काजल ने पूरा 1 घंटा मुझसे बात की। अगर वो एक दौलतमंद बाप की औलाद न होती तो इसके लिए मुझे इतनी लंबी बात करना मुमकिन नहीं था। ये वो दौर था जब फ़ोन के नर्ख बढ़ा करते थे, इनमें कभी का रुझान नहीं था। इस 1 घंटे की गुफ्तगू के गालबन 2-2.5 हज़ार का बिल बन गया होगा, जो इस वक्त एक आम शख्स की माहाना आमदनी के बराबर था। मेरा यह अंदाज़ा गलत साबित हुआ कि मारिया को मेरा नंबर नहीं पता होगा। इसी शाम जब मैं एक्सरसाइज करके नहाने के लिए ऊपर आया तो महापारा ने शरीर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, उसी दीवानी का फ़ोन आया था। मैं चौंका। काजल का? अभी दोपहर के वक्त तो उससे बात हुई है। मैं काजल नहीं, मारिया की बात कर रही हूँ। अभी 5 बजे उसका फ़ोन आया था। मैंने तुम्हारी मसरूफियत का बताया तो उसने 10 बजे रात फ़ोन करने को कहा है। मारे गए, उसे यहाँ का नंबर कैसे मिल गया? महापारा अजीब से लहजे में बोली, यूसुफ ढूंढने वाले तो खुदा को भी तलाश कर लेते हैं, ये तो महज एक फ़ोन नंबर है। ये सारी आफतें फ़ोन लगते ही नाजल होना थी। मैंने चुंझला कर कहा और ऊपर की तरफ बढ़ गया। ना शुक्र हो, मोहब्बत मिल रही है तो ठुकरा रहे हो, अकब से महापारा ने कहा। ऐसी मोहब्बतों से बाज आया, मैंने रुके बगैर कहा। खाना खाकर मैं ऊपर आया ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। एक फ़ोन नीचे हसन अली के बेडरूम में था, दूसरा ऊपर गैलरी में। क्योंकि हसन अली और महापारा तफरीह वाले कमरे में टीवी देख रहे थे, इसलिए मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ मारिया थी। कैसे हो यूसुफ? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। एकदम फिट फाट। बाय द वे, आप कौन हैं? मैं पहचान नहीं सका। उसने सर्द आह भरी, गोया तुमने जाते ही मुझे भुला दिया। इस बार मैंने पहचान लिया। मारिया तुम? शुक्र है, दूसरी कोशिश में पहचान गए। ये बताओ कि मेरी याद नहीं आई? आई थी, मैंने सफ़ेद झूठ बोला। फिर मुझे कॉल क्यों नहीं की? उसने महबूबाना नाराज़गी से कहा। फ़ोन ही आज लगा है, मैंने बहाना किया। और देखो मैंने आज ही नंबर भी हासिल कर लिया, वो फातिहाना अंदाज में बोली। मुझे बापारा की बात याद आ गई, वही तो रात थी। तलाश करने वाले तो खुदा को ढूंढ लेते हैं, ये तो फ़ोन नंबर है। यूसुफ, मैंने तुम्हें दिन रात एक एक पल याद किया है। उसने अपनी बेताबी का इजहार किया। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ याद नहीं है। क्यों?
मुझ में ऐसी क्या खास बात है, मैंने मुर्दा लहजा में कहा। पता नहीं, लेकिन यूसुफ तुमने मुझे दीवाना कर दिया है। मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। मैं बौखला गया। अभी इस वक्त? वह हंसी, इतनी पागल नहीं हूँ कि रात के इस वक्त चल पड़ूं। कल सुबह निकलूंगी, शाम तक पहुंच जाऊंगी। रात तुम्हारे साथ रहूंगी, तो वापस मेरे साथ? मैं मजीद बौखला गया, फिर थूक निगल कर बोला, ऐसा मुमकिन नहीं है, महापारा बहुत मारेंगी। वह हंसी, बाबा तुम्हारे साथ से मतलब है कि तुम्हारे घर में रहूंगी, सचमुच तुम्हारे बेडरूम में थोड़ी सोऊंगी? वो कहते कहते शौक होगी। वैसे तुम चाहो तो ये भी मुमकिन है मारिया, मेरा ख्याल है ये कोई मुनासिब बात नहीं है। मैंने संजीदगी इख्तियार की। तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? उसने बेपरवाही से जवाब दिया, इनकी फिक्र मत करो, वैसे भी मैं यही बता कर आऊंगी कि मेरे साथ 2 फ्रेंड्स भी होंगी। मैं मुश्किल में पड़ गया था। देखो मारिया, ये आसान नहीं है, शायद महापारा इसे पसंद ना करें। मैं इनसे बात कर चुकी हूँ। मेरे आने का सुनकर उन्होंने खुशी से वेलकम कहा था, यानी वो महापारा से बात कर चुकी थी। मैंने दिल में सोचा, मैं सुबह से शाम तक एक एक लम्हा मसरूफ रहता हूँ। स्कूल से 3 बजे तक आता हूँ, फिर 8 बजे तक हसन अली के कब्जे में होता हूँ। रात 10 बजे तक मुझे सो जाने का हुक्म है। नो प्रॉब्लम, मैं कोशिश करूंगी कल जरा देर से आऊं। परसों एतवार है, सारा दिन तुम्हारे साथ रहूंगी। एतवार को हसन अली मुझे हाइकिंग पर ले जाएंगे। मैंने आखिरी बहाना किया। उसने नहायत सुकून से इस हरबे को भी नाकाम बना दिया। यह तो अच्छी बात है, मुझे भी हाइकिंग का शौक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। अच्छा बाबा, मैंने सर्द आह भरी। आ जाओ, लेकिन खुदा के लिए महापारा के सामने फ्री होने की कोशिश मत करना, वो मेरे लिए माँ जैसी है। यूसुफ, मुझे हैरत होती है, महापारा सिर्फ एक गवर्नेंस है, लेकिन तुम उनसे कितनी मोहब्बत करते हो। मुझे लगता है वो तुमसे जान भी मांगे तो तुम दे दोगे। बिलाशुबा उन्होंने महज गवर्नेंस बनकर नहीं पाला मुझे, बल्कि मुझे सचमुच माँ की मोहब्बत भी दी है। और वो बाकायदा गवर्नेंस नहीं है, जमशेद अली की दरख्वास्त पर उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली थी। मारिया ने फौरन माजरत कर ली। सॉरी, मेरा मकसद महापारा के इंसल्ट नहीं था, मैं तो खुद इन्हें पसंद करती हूँ। वैसे एक बात है, जो हसन अली है ना, ये महापारा को पसंद करते हैं शायद। मैंने उसे टाला। ये बताओ कि कल किस वक्त तक आ रही हो सकता है तुम्हारी वजह से मुझे कल एक्सरसाइज से भी निजात मिल जाए। इतना तंग हो? वो हंसी। सच, मुझे तो इस किस्म की एक्सरसाइज में बड़ा मजा आता है। मैं भी हसन अली से मार्शल आर्ट सीखूंगी। हरगिज नहीं, तुमने जितना सीखा इतना काफी है, मैंने जल्दी से कहा। डर गए? वह हंसी। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आऊंगी, वैसे कभी ना कभी हसन अली से सीखूंगी जरूर। इस रोज तुमने जितनी जहानत और सुकून से इन डाकुओं पर काबू पाया, मेरा ख्याल है इस मुल्क का कोई 15-16 साल का लड़का ऐसा नहीं कर सकता है। वो रुकी और फिर मारी खेज अंदाज में बोली, तुम वाकई इतने कम उम्र हो या मुझसे बचने के लिए बन गए थे? तुम महापारा से पूछ लेना, मैंने भन्ना कर कहा। और बच्चा कौन कम वक्त है? दुरुस्त कहा। तो कल मैं आ रही हूँ, तैयार रहना। खुदा करे कल रास्तों पर लैंड स्लाइडिंग हो जाए। मैंने दिल ही दिल में दुआ की और मुंह से मरे हुए अंदाज में बोला, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि मैं कैसी लगी? तुम अच्छी लगी, मैंने सोचे समझे बगैर जवाब दिया। कहाँ से? आई मीन कहाँ से? उसके लहजे में सवाल बोल रहा था। ये तुम किस किस्म के सवालात कर रही हो? होश में तो हो? सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो। उसने फौरन मुआज़रत पेश कर दी। मैंने दिल में परेशान होकर सोचा, ये बला तो गले ही पड़ गई है। काजल को पता चला तो मेरी जिंदगी आजाब बन जाएगी। मैं जमशेद पैलेस ही में भला था, बाहर आते ही दुश्मनों के साथ मारिया जैसे दोस्त भी टूट पड़े थे। मारिया से वह मुश्किल जान छुड़ा कर नीचे आया। महापारा को मारिया की आमद के बारे में बताया। वो बोली, मैंने भी उसे दावत दी थी, अकेले बोर हो जाती हूँ, वो आ जाएगी तो मैं भी 2 दिन इंजॉय कर सकूंगी। मैं चला गया। आपको इंजॉय कराने नहीं, मेरी नाक में दम करने आ रही है। आपको काजल का पता है ना, अगर उसे पता चल गया तो मेरी जान पर बन जाएगी। हसन अली ने अफसोस से सर हिलाया। मैं भी किस बुज़दिल शख्सियत को तरबियत दे रहा हूँ, ये एक बच्ची से डरता है। वो आफत की परकाला है, बच्ची नहीं है, मैंने जवाब दिया। और औरत अगर बच्ची भी हो तो इसे कम नहीं समझना चाहिए। और जहां तक बहादुरी का ताल्लुक है, मैंने बड़े बड़े दलेरों को औरत के सामने गिड़गिड़ाते देखा है। हसन अली चीख गया। बहुत बोलने लगे हो बरखुरदार। वैसे काजल को कैसे पता चलेगा? फिर मारिया अच्छी लड़की है, उसने जिस तरह तुम्हारे साथ मिलकर इन डाकुओं का मुकाबला किया था, उसने मुझे मुतासर किया। आप ऐसा करें, उसे शागिर्द बना लें। वैसे भी वो आपसे सीखने के लिए बेचैन है। मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगा अगर आपने उसे तरबियत देने के लिए यहाँ बुलाया। फिर आप जमशेद अली को जवाब देते रहिएगा, मैंने धमकी थी। बेवकूफ़, ये सिर्फ सता रहा है तुम्हें। और कैसे मर्द हो, एक लड़की को काबू नहीं कर सकते? लड़के तो दर्जन भर लड़कियों को बैक वक्त बेवकूफ़ बनाते। फिल वक्त तो एक ने मुझे बना रखा है, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। तुम फिक्र मत करो, अगर काजल को पता चल भी गया तो मैं उससे कह दूंगी कि मारिया को मैंने बुलाया था। अगर उसने यकीन किया तो, मैंने उठते हुए कहा। अब आप दोनों भी सो जाएं। महापारा छींप गई थी। अगले रोज मुझे वक्त पर उठाया गया।
مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ اکثر رات 1-2 بجے سویا کرتی تھی۔ ان کو مطالعے کی عادت تھی، اس کے بغیر انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ اس پر بھی صبح فجر کے وقت بیدار ہو جاتی تھی۔ پیلس میں وہ نماز پڑھ کر اپنے لیے ایک کپ کافی بنوا کر لان پر چلی جاتی تھی۔ وہاں اس وقت تک چہل قدمی کیا کرتی تھی جب تک مجھے اٹھانے کا وقت نہیں آ جاتا۔ پھر آ کر مجھے اٹھاتی اور تیار کرا کے اسکول کے لیے روانہ کرتی تھی۔ میں نے اٹھ کر ان کی طرف دیکھا۔ مام کیا یہاں بھی چہل قدمی کرتی ہیں؟ انہوں نے جھرجھری لی۔ باہر غضب کی سردی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ہوا میں ایسی تازگی اور مہک ہے، لگتا ہے جیسے یہ دنیا ابھی ابھی وجود میں آئی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، یوسف تم بھی صبح کے وقت باہر نکلا کرو، مجھے تو معاف ہی رکھیے۔ میں نے باتھ روم کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے جواب دیا، استاد محترم میرے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں نا، اس کے بعد مجھ میں صبح سویرے اٹھنے کی قطعی ہمت باقی نہیں رہتی ہے۔ میں اسکول جانے کے خیال سے اٹھ جاتا ہوں۔ کاہل کہیں کے، ماں پارا ہنسی۔ جلدی تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، چھوٹا خان نے ناشتہ تیار کر لیا ہے۔ چھوٹا خان نے میرے پسندیدہ پراٹھے اور انڈوں کا آملیٹ بنایا تھا، ساتھ ہی نمکین مکھن تھا۔ میں نے سیر ہو کر کھایا۔ اس دوران میں حسن علی بھی تیار ہو کر آ گیا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر ناشتے کا عادی تھا۔ وہ صرف صبح اور شام کا کھانا کھا لیتا تھا۔ اس کے مقابلے میں 4 بار ضرور کھاتا تھا۔ بھوک میری کمزوری تھی، برداشت نہیں ہوتی تھی۔ حسن علی میرے ساتھ ہی سکول تک جاتا تھا۔ راستے میں میری حفاظت کے لیے وہ پوری طرح مسلح ہو کر جاتا۔ اس کے بغل ہی ہولسٹر میں 2 عدد پسٹل ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ برابر والی نشست تلے شارٹ گن بمفاصل کارتوسوں کے موجود رہا کرتی تھی۔ 1 منٹ میں وہ حرکت میں آ کر حملہ کرنے والوں پر آگ و آہن کی بارش کر سکتا تھا۔ پر خوددار میں دیکھ رہا ہوں آج کل تم لڑکیوں پر زیادہ ہی توجہ دے رہے ہو۔ راستے میں حسن علی نے عقبی آئینے میں مجھے دیکھا۔ میں نے حیرت سے کہا، میرا تو خیال ہے لڑکیاں میری طرف زیادہ ہی توجہ دے رہی ہیں۔ حسن علی مسکرایا، یار یہ کھیل ایسا ہی ہوتا ہے، بے نیازی ہی سب سے بڑی توجہ ہوتی ہے۔ اگر تمہاری توجہ کاجل اور ماریا کی طرف نہ ہوتی تو تم ان کی پرواہ ہی نہ کرتے، اپنے حال میں مگن رہتے۔ اب تم ان کے بارے میں فکر مند رہتے ہو، ان کے بارے میں سوچتے ہو، گویا تم ان کی طرف متوجہ ہو۔ میں نے غور کیا، حسن علی نے درست کہا تھا۔ باقی مجھے اس طرف توجہ نہیں دینی چاہیے تھی کہ ماریا آ رہی ہے یا وہ مجھ سے کچھ توقعات رکھ رہی ہے۔ کاجل سے میرا دلی تعلق تھا، لیکن اس کے لیے بھی اتنی فکر بے جا تھی۔ اگر وہ میرے بارے میں حساس تھی تو مجھے اس فکر میں مر نہیں جانا چاہیے کہ اسے میری کوئی بات بری لگ جاتی ہے اور وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے۔ لڑکیاں اس قسم کی جذباتی باتیں اور حرکتیں کرتی رہتی ہیں۔ مجھے اپنے مقصد پر نظر رکھنا چاہیے۔ مجھے ابھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی تھی، کسی مقام تک پہنچنا تھا۔ مجھے اپنے ماضی کو تلاش کرنا تھا، معلوم کرنا تھا کہ میں کون تھا، میری جڑیں کہاں تھی، میرے آباء و اجداد ماں باپ کہاں سے تعلق رکھتے تھے، میں جمشید علی کے پاس کیوں کر آیا اور وہ کس مقصد کے تحت اتنے شاہانہ انداز میں میری پرورش کر رہے تھے۔ یہ بات تو طے تھی کہ مجھ سے محبت کرنے کے باوجود وہ اللہ واسطے میری پرورش نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کے پس پشت ان کا کوئی گہرا مفاد تھا۔ ایک بار انہوں نے مجھے جانشین بنانے کی بات کی تھی۔ بندہ اس معاملے میں نہ تجربے کار ہے۔ میں نے اعتراف کیا، آپ ہی کچھ رہنمائی فرمائیں۔ میں بھی اس عمر سے گزرا ہوں، ماپارا سے واقفیت اس زمانے ہی سے ہے، مہنسا مدت سے ہے یہ آتش بھڑکی ہوئی۔ حسن علی جھیپ گیا، ایسا ہی سمجھ لو۔ اس وقت اگر میرے والد محسن علی میری مدد نہ کرتے تو شاید میں اپنا کیریئر تباہ کر لیتا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ان باتوں کے لیے ساری عمر پڑی ہے، ابھی مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے۔ تب میں نے سنجیدگی سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ MSc کرنے کے لیے میں ترکی گیا ہوا تھا، لیکن وہاں حالات ایسے پیش آئے کہ مجھے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر دشمنوں سے بچنے کے لیے روپوش ہونا پڑا۔ کئی سال دربدری میں بسر ہوئے۔ ایران بھی واپس نہیں جا سکتا تھا کہ یہ طاقتور دشمن میرے ہم وطن ہی تھے۔ پھر انقلاب آ گیا۔ دشمنوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میرے سارے خاندان کو تہ و تیگ کر دیا تھا۔ میں بچ نکلا، انتقام کی آرزو میں سرگرداں رہا اور پھر میں نے ہار مان لی۔ میں انتقام لیتا بھی تو کس سے لیتا، اس لیے میں نے پیرس جا کر اپنی بقیہ تعلیم مکمل کی۔ حسن علی مجھے نصیحت کرتے کرتے دور نکل گیا تھا۔ اور یہ مارشل آرٹ کی تربیت؟ میں نے پوچھا۔ کچھ تو زمانے نے سکھا دیا۔ جب دشمنوں سے بچتا پھر رہا تھا، اس دوران میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا۔ باقی کسر میں نے استادوں سے سیکھ کر پوری کر لی۔